مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. 68 Zumar 68 lembar ke 3 ونفخ في الصور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهم أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم حزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. 75 masih lembar ketiga. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Kelompok وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح وأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليحضوا به الحق فأخذتهم وكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Lembar keempat ayat 8. Ghafir ayat 8 lembar keempat. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 17 Ghafir 17 lembar keempat اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال 26 Ghafir 26 وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. 34 terakhir. 34 terakhir. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ما نبني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terakhir ayat berapa hadirin terakhir? Al-An'am 36. Silakan dibuka surahnya, surah Al-An'am, ayatnya ayat ke-36. Surahnya surah Al-An'am, ayatnya ayat ke-36. Alhamdulillah, segala puji punya Allah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Kita bermohon pada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang kelak dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Mas tim. Hadirin sekalian, sambil dibuka 36 Al-An'am. Tuan-puan yang dirahmati Allah, innama yastajibul ladzina yasma'un. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Wal mauta yab'atsuhumullahu summa ilaihi yurja'un. Dan orang-orang yang mati semua akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada Allah sajalah mereka dikembalikan. Orang-orang yang mendengar yang akan taat. Kenapa kok pendengaran itu selalu disebut yang pertama? Contoh ayat-ayat yang lain, innas sam'a wal basara wal fuada.
Innas sam'a disebut pertama sebelum basar, sebelum fuada. Yang pertama sam'a itu artinya sesungguhnya pendengaran. Wal basara, basara apa basara? Basir, penglihatan. Wal fuada, fuada apa fuad? Hati. Kenapa kok disebut paling pertama dan selalu paling pertama? Karena sam atau pendengaran ini yang paling pertama untuk menentukan hati berbuat apa. Biasanya dari dengar, biasanya dari dengar, biasanya dari dengar, biasanya dari dengar, biasanya dari dengar. Ini dari jari ini. Makanya Nabi bersabda, innallaha kariha salas. Allah benci 3 perkara. Tulis di kolom komentar teman-teman. Pertama, qila waqa, jarene, jarene. Coba diulang. Qila waqala, qila waqala. 1, 2, 3. Artinya jarene, jarene. Oh, itu hadis jamaah, benar itu. Allah benci 3. Yang pertama Allah benci jarene, jarene. Bahasa Arabnya apa jarene, jarene? Qila wa qala. Itu masuk lewat mana? Telinga. Masuknya lewat pendengaran. Yang kedua, innallaha kariha, sesungguhnya Allah benci yang pertama jarene, jarene. Yang kedua idha'atal mal. 1, 2, 3. Idha'atal mal. 1, 2, 3. Artinya menghambur-hamburkan harta yang gak manfaat. Artinya apa? Hambur-hamburkan harta yang gak manfaat. Jadi Allah benci jarene, jarene. Yang kedua idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta yang tidak faidah, gak ada manfaat. Seperti, mohon maaf, orang yang menghamburkan harta tidak manfaat seperti fasilitasin orang bermaksiat, memanggil orang sengaja untuk bermaksiat, atau kepada satu hal, satu halayak yang menimbulkan dosa. Itu kena. Berarti kalau Allah benci idha'atal mal, hambur-hamburkan harta kepada yang tidak manfaat, Allah benci itu, berarti Allah mencintai sebaliknya. Jarene-jarene dibenci, berarti kalau menjaga lisan dengan diam Allah cinta daripada ghibah. Allah benci hamburin harta nggak manfaat, berarti kalau orang fasilitasi meja untuk itikaf, orang fasilitasi parfum untuk ibadah, orang fasilitasi apapun untuk segala macam kebaikan, berarti Allah cinta. Fasilitasi sahur, fasilitasi buka, berarti Allah cinta. Jadi lawan kata benci cinta. Apa yang Allah benci? Jarene, jarene atau qila wa qala. Yang Allah cinta sebaliknya. Jangan jarene, kalau nggak tahu lebih baik diam. Seringkali kita itu menduga orang hanya lewat cerita. Seringkali kita itu menduga orang cuma lewat cerita-cerita aja. Betul atau betul?
Katanya dia begini loh, jarene dia begitu loh, jarene. Omongan orang seolah menentukan siapa dia sebenarnya, padahal kenal aja enggak, ketemu aja belum pernah. Begitu ketemu ternyata orangnya baik, berarti selama ini kemakan fitnah, dan fitnah itu membakar pemiliknya sendiri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Orang kalau punya hasud, dengki, yang rusak dirinya sendiri seperti api melahap kayu bakar. Mending hatinya tenang dengan zikir daripada hasud. Tetangga beli kulkas baru, alhamdulillah. Tetangga beli motor baru, alhamdulillah. Tetangga beli rumah baru, alhamdulillah. Biasain kalau ngelihat orang dapat nikmat, kitanya ikut senang. Kalau orang lain kalau orang lain dapat nikmat, kitanya nggak senang, boleh jadi hati kita ada penyakit. Orang lain dapat nikmat, kitanya senep, kitanya nggak senang, boleh jadi kalau itu yang terjadi, kitanya hatinya ada sakit, berpenyakit. Tapi orang-orang yang ngelihat orang lain dapat nikmat, dianya bahagia, lebih tenang hidupnya, nggak banyak drama. Jadi yang paling pertama, yasma'un, dengarkan. Setelah orang dengar, biasanya mereka mengamini yang didengarnya. Jadilah mereka hamba yang taat. Dengar dulu. Habis dengar mereka mengamini apa yang didengarnya. Jadilah beliau-beliau hamba yang taat. Makanya kalimat ketika biasanya Nabi ngendikan, Nabi bersabda, sahabat-sahabat menjawab sami'na wa ata'na. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah. Ulang, Allah benci 3. Yang pertama, qila wa qala, jarene. Yang kedua, idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga, Allah membenci. Yang ketiga, kathratus su'al. 1, 2, 3. Kathratus su'al, banyak bertanya yang gak manfaat. Artinya apa? Kathratus su'al, banyak bertanya yang tidak. Kalau manfaat, monggo. Kalau bertanya manfaat, monggo. Sebab orang nanya tuh untuk 2 alasan. 1, nguji pemateri. Nah, saya mau nanya nih, pematerinya pinter nggak ini? Saya nanya deh. Tujuannya menguji pemateri. Ustadz atau ustazah, mau nanya ustazah, begini hukumnya gimana ustazah? Nah, menguji pemateri, dan itu tidak diperkenankan ternyata kalau tujuannya menjatuhkan. Yang kedua, banyak tanya hal yang gak bermanfaat. Kalaupun kita tahu, apa manfaatnya buat kita? Pertanyaan-pertanyaan yang anfaedah. Ibu, bapak, mas, mbak, pertanyaan yang misal, mana duluan? Ayam duluan apa telur duluan? Telur dulu apa ayam dulu? Lah, ya kan? Telur dulu atau ayam dulu? Hah? Lah, ayam dari mana? Telur dari mana? Ayam dulu apa telur dulu? Ayam. Lah, ayam dari mana? Berarti pertanyaannya tidak faedah.
Kalau kita tahu apa manfaatnya buat kita, ayam dulu atau telur dulu? Ya toh. Makanya Allah membenci pertanyaan-pertanyaan yang tidak faidah, nggak ada unsur ketaatan. Nanya ama mending Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanya lagi, misal kalau saya taraweh sama imam, itu gimana? Misal kalau saya kok tarawehnya 8 terus saya misah witir sendiri, itu gimana? Lah, pertanyaan-pertanyaan yang jadi sumber ketaatan itu pertanyaan yang dicintai. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang agak nyeleneh, yang kiranya kita tuh kalaupun tahu ya buat apa, kalaupun tahu ya manfaatnya buat kita tuh apa, nggak ada. Ya udah, lebih baik bertanya yang bermanfaat. Sama kayak tadi pertanyaan, ayam dulu apa telur dulu, itu nggak selesai tuh jamaah. Ditanya telur dari mana? Ayam. Lah ayam dari mana? Telur. Telur dari mana? Ayam. Kembali jawabannya ya semuanya miliknya Allah. Wes gitu hadirin. Dari tahun 1800-an ayam ya gitu, 2000-an ayam ya gitu. Dari dulu pokoknya begitu bentuknya ayam. Yang nyiptain siapa? Allah. Setiap hari disembelih jutaan ekor. Tapi punah atau punah? Tidak punah. Siapa yang provide? Allah. Kambing setiap lebaran disembelih jutaan ekor. Jamaah haji wajib menyembelih kambing kalau beliau tidak menunaikan wajibul haji sebagai dam. Jamaah haji kalau tamatu juga menyembelih kambing. Lah kalau jamaah haji ada 5 juta, berarti 5 juta kambing disembelih. Itu baru yang jamaah haji. Di seluruh dunia ini ada 2, sekian miliar kaum muslimin. Kalau setengahnya aja berkurban atau mungkin seperempatnya, berarti 500 juta kambing itu disembelih. Tapi habis nggak? Tidak. Yang mengizinkan siapa? Allah. Kembali hadirin, jadi kalimatnya para sahabat itu sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa tak pikir-pikirna. Sami'na wa ata'na, ya dengar ya taat. Paling pertama itu masuk lewat pendengaran. Habis masuk lewat pendengaran, penglihatan, baru setelah itu hati membenarkan. Kalau yang masuk ke telinga rusak, ngelihat mata jadi rusak. Kalau telinga rusak, mata rusak, hati ikut rusak. Telinga sehat, mata sehat. Telinga sehat, mata sehat, hati ikut sehat. Mana orang yang suka dengki? Ada? Banyak atau sedikit? Ada orangnya di sini. Wah, geger gitu. Begini loh hadirin, saya itu sangat yakin kalau ayat Allah itu pasti benar. Saya ini termasuk yang yakin kalau ayat yang satu ini itu pasti mutlak kok, benar, nggak ada keraguan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hati-hati sama penyakit namanya hasad. Bahasa Indonesianya penyakit dengki. Pokoknya nggak seneng kalau ngelihat orang seneng. Justru dia 4S. Susah melihat orang senang, senang kalau melihat orang susah. Ayat ini itu bahaya betul. Sebab orang hasad itu amalnya rusak gara-gara hasad. Sebab orang dengkian itu seperti
api yang perlahan-lahan melahap kayu bakar. Kayu bakar dilahap api, jadinya apa? Kayu bakar dilahap api, jadinya apa hadirin? Hangus. Yang tersisa apa? Abu. Nggak jadi apa-apa hadirin. Gara-gara hasad, amal kita tuh rusak kayak api melahap kayu bakar, hangus, nggak tersisa. Lagian iri sama orang, ya Allah jamaah. Lagian juga kita nggak menarik blas. Iri sama pencapaian orang, dengki sama apa yang dia miliki, jangan. Kalau kita ghibthah itu semangat positif untuk berfastabiqul khairat, boleh, namanya ghibthah. Tapi kalau hasad itu negatif, pasti negatif. Orang buat baik nggak seneng, orang buat amal sholih nggak suka, itu namanya hasad. Dan orang hasad merusak pahalanya sendiri. Jangan hasad. Sekarang tips sembuh. Mau sembuh dari hasad nggak hadirin? Kan kita ini kan tidak menarik, salah satunya punya sifat hasad. Salah satu sifat dari kita yang nggak menarik itu kan namanya hasad. Gimana cara sembuh dari hasad? 2. 1, cara sembuh dari penyakit hasad, setiap melihat nikmat yang Allah karuniakan pada hambanya yang lain, ucap sering-sering alhamdulillah. Ucap sering-sering apa? Pokoknya tetangga beli motor baru, mobil baru, rumah baru, kita ngucap apa? Tetangga berangkat haji tahun 2026, kita ngucap apa? Itu yang pertama. Setelah ucap alhamdulillah, yang kedua berbaik sangka. Yang kedua apa tuan puan? Gimana cara baik sangka? Bilang begini, ya Allah, setelah ini giliran saya. Ya Allah, setelah ini giliran siapa? Jadi kalau ada saudara berangkat umroh, berarti habis ini giliran tahun ini jamaah, atau mungkin tetangga dekat rumah nempel pintunya sama kita berangkat haji, berarti setelah ini giliran siapa? Tetangga beli rumah baru, berarti habis ini giliran siapa? Itu namanya baik sangka. 2 ini cukup bisa meredam sifat-sifat hasud yang sama sekali nggak menarik dari hidup kita. Yang pertama ucap alhamdulillah. Yang kedua pasti habis ini giliran saya. Ini dalam rangka husnuzan billah. Dalam rangka apa? Husnuzan billah, baik sangka sama Allah. Kita nggak boleh buruk sangka, tuh nggak boleh hadirin. Baik sangka lah harus. Kalau buruk sangka mah jangan. Buruk sangka hanya menyisakan sesak di dada. Ana inda dhanni abdi bi. Pernah dengar kalimat terbaik? Pernah dengar kalimat terbaik yang ada di atas muka bumi itu apa? Kalimat terbaik langsung dari manusia terbaik, kalimat yang patut kita catat sebagai tinta emas. Kalimat itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul bersabda, ana inda dhanni abdi bi. Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Kalau kita sangka baik, yang datang baik. Hati-hati. Sebaliknya juga gitu. Kalau kita sangka buruk, yang datang buruk. Apa yang kamu pikirkan akan menjadi takdirmu. Apa yang kamu pikirkan akan jadi takdirmu. Fikir yang baik, laku yang baik, buat yang baik, niat yang baik, ucap yang baik, datangnya baik. Fikir buruk, niat buruk, ucap buruk, lakukan buruk, datangnya juga yang buruk.
Kita ini apa? Kita ini mau berbuat baik sampai husnul khatimah. Kita ini siapa? Kita ini manusia, makhluknya Allah yang lemah, hidup lagi nunggu mati. Sambil nunggu mati, alhamdulillah dikasih hiburan, ada pasangan, ada anak, ada kediaman, ada dagangan, ada kerjaan, atau yang lain. Itu mah hiburan. Sejatinya kita semua lagi sama-sama nunggu mati. Nunggu mati jangan kebanyakan gaya. Nunggu mati mah banyak beramal solih. Jangan banyakin gaya, banyakin beramal solih. Kira-kira kita semua mati atau hidup lama? Hadirin, kira-kira kita hidup selamanya atau kita pasti mati? Gak usah nunggu sakit itu Ustadz, komplikasi itu beliau Ustadz. Makanya diumumin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia ibu fulana binti fulan. Itu kenapa Bu? Sakit, komplikasi. Hadirin, yang gak sakit, sehat walafiat, meninggal juga banyak. Ada orang cerita, kakaknya masih muda, umurnya 31 tahun. Umurnya berapa tahun? Tidur ngorok, terus ngoroknya ketan. Tahu-tahu besok pagi, bang bangun bang, bang bangun bang, meninggal. Hadirin, sehat nggak? Sehat. Kakaknya ngerokok? Tidak. Hidup sehat? Sehat. Olahraga rutin? Rutin. Tidur bablas. Orang-orang dulu bilangnya kena angin duduk. Padahal mah mau angin duduk, angin tidur, angin berdiri, tetap aja namanya mati mah mati. Tahu nggak doa yang dibaca kalau kita bangun tidur? Coba hadirin, coba masih hafal nggak? Tahu nggak doa yang dibaca bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kembali aku, ba'da, sesudah, amatana, sebelumnya aku mati. Berarti tidur mati atau bukan? Berarti tiap hari kita mati enggak? Ba'dama amatana, sesudah engkau wafatkan kami, atau sesudah engkau amatana, matikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami akan kembali. Berarti tidur mati atau bukan? Mati. Ada yang tetap meninggal, nggak bangun-bangun lagi. Ada yang Allah hidupkan lagi. Berarti kalau kita dihidupkan sama Allah, diizinkan bangun. Doanya makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Makanya juga dianjurkan sebelum tidur wudu, sebelum tidur baca ayat kursi, sebelum tidur dianjurkan berzikir, banyak-banyak ucap la ilaha illallah. Kenapa sih? Karena takut kalau nanti nggak bangun lagi. Makanya kita ini hadirin tiap hari mati kita hadirin. Cuman ahyana, dihidupkan lagi sama Allah. Waktu hadirin mati bisa mengendalikan diri nggak? Lawang mimpi aja nggak bisa kan? Kadang-kadang ngelindur, tahu-tahu jatuh. Mimpi yang tiba-tiba wah jatuh, atau mimpi buruk, nggak bisa hadirin dikendalikan kan? Kita kalau selalu melihat satu-satunya cara mengingat
Satu-satunya cara buat kita semangat adalah mengingat kematian. Ingat kematian. Bisa kok hadirin, insya Allah. Masih lama atau sebentar lagi kira-kira? Belum. Mau berapa lama lagi di dunia? Sampai 200? Jadi apa kita umur 200? Waduh, jangankan 200 Ustadz, umur berapa? 100 aja udah. Ada yang 100 tahun di sini boleh angkat tangan. Ada hadiah nih. Mana yang 100? Nggak ada. Lah, kalau 100 tahun nggak ada yang datang di sini, berarti yang 100 tahun sudah kemana hadirin? Rata-rata sudah berpulang. Berarti ya paling lama pol mentok 100. Tapi kalau Nabi bilang a'maru ummati ma baina sitin, umur umatku ya rata-rata 60. Udah 60, jangan tua-tua keladi, makin tua semakin jadi. Udah umur 60 udah wayahnya. Makanya falsafah Jawa punya toh selikur. Umur 21 bahasa Jawanya selikur. Itu singkatan dari seneng lingguh kursi. Makanya anak umur 21 senengnya biar dapat kerjaan, seneng lingguh kursi. 25 selawe, seneng lanang wedok. Makanya umur 25 orang nikah. Habis itu 40, kemudian 50, seket, seneng nganggo ketu. Umur 50 seneng pakai apa? Mas, izin mas, ini bisa? Izin tim? Masih bisa? Live-nya? Seket, seneng nganggo ketu, maksudnya pakai peci. Berarti nutupin apa? Uban. Habis seket 6 ket. Sewida itu singkatan sing uwis wayahe tinda. Makanya falsafah Jawa tuh ya bagus hadirin, ngingetin. Kalau rambut sudah memutih, ingatan memudar, tulang melemah, ya sudah harus siap. Loh, kita ini mau pulang sendiri kok hadirin. Suami nggak ikut, walaupun sayang aku cinta padamu. Habis istrinya meninggal suami, ya nggak ada yang bilang aku cinta padamu selamanya, aku kalau kamu mati aku ikut mati. Itu mah cuma di sinetron. Aslinya mah meninggal ya inna lillahi, suaminya tidak ikut kubur, paling cuma sampai pemakaman, habis itu mendoakan gitu kan. Makanya balik lagi pendengaran, ayo kita jaga hadirin. Lanjut. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dan orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Allah? Katakan sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan satu mukjizat. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mau dikasih mukjizat nggak dikasih mukjizat. Orang kalau tidak, apa sih namanya? Orang kalau dikasih mukjizat kalau emang agak mohon maaf jahil murakkab, tetap aja jahil. Orang tuh kalau nggak percaya, mau dikasih mukjizat nggak dikasih mukjizat, ya tetap aja nggak percaya. Dikasih tahu nggak dikasih tahu, ya tetap aja sama aja.
Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di muka bumi, burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada satupun yang kami luputkan dalam Al-Quran, dalam kitab, kemudian kepada Allah mereka dikumpulkan. Hadirin, bahkan Nabi bilang semua dikumpulkan, semua bertanggung jawab. Bahkan kata Rasulullah, nanti di akhirat akan dipertanyakan, dipintai pertanggungjawaban. Bahkan kambing yang menanduk kambing lainnya akan dipintai pertanggungjawaban. Kambing menanduk kambing lainnya dipintai pertanggungjawaban. Kalau kambing aja dipintai pertanggungjawaban, apalagi manusia. Kambing aja diminta pertanggungjawaban, apalagi manusia. Hadirin, itu kambing loh, menanduk kambing lainnya kata Nabi. Manusia, wow, apalagi. Berikutnya 39, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu tuli, mereka itu bisu dan berada dalam kegelapan. Jadi orang yang nggak percaya Al-Quran, mereka tuli, mereka bisu, mereka apalagi dalam ayat, dalam keadaan gelap segelap-gelapnya. Barang siapa yang Allah kehendaki dalam kesesatan, disesatkan. Siapa yang Allah kasih petunjuk, dia akan ada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus, begitu tuan puan. 40. Katakan wahai Muhammad, terangkan kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu, apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah? Jika kamu orang yang benar, tidak. Kata Nabi, hanya kepada Allah sajalah kamu meminta tolong jika Dia menghendaki Dia hilangkan bahaya yang kamu mohonkan, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan. Syarat ditolong Allah. Mau tahu syarat supaya ditolong Allah gimana? Kalau kita mau ditolong Allah, syaratnya satu, minta tolonglah sama Allah. Syarat kedua, dua syarat supaya kita ditolong Allah berdasarkan Al-Quran. Al-Quran ayat 40, surah yang ke-6 Al-An'am. Syarat pertama, kalau kita mau ditolong Allah, dua cara supaya kita itu ditolong Allah dalam segala urusan. Ada di Quran ayat 41 surah Al-An'am. Cara pertama, siapa-siapa yang mau ditolong oleh Allah, siapa-siapa yang mau ditolong oleh siapa-siapa yang mau ditolong oleh abudun, hendaknya beliau hanya memohon pertolongan Allah. Yang kedua, supaya datang pertolongan Allah, watansauna ma tusyrikun, tinggalkan perbuatan syirik. Yang kedua apa? Kalau kita mau ditolong Allah, minta pertolongan sama Allah yang pertama. Yang kedua, tinggalkan perbuatan syirik. Kalau dua dikerjakan, pertolongan Allah semakin Allah dekatkan, pertolongan Allah niscaya Allah datangkan. Kan hidup kita ini selalu dinamis. Kadang ada aja yang lucu-lucu, sedih-sedih, yang bahagia. Tapi gimana caranya dalam setiap episode etape hidup yang dinamis tadi kita mau dapat pertolongan Allah? Caranya minta sama Allah dan jauhi perbuatan syirik. Jauhi perbuatan syirik, itu kunci datang pertolongan Allah. 42. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati, tetapi mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka. Bahkan hati mereka menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah apa yang mereka kerjakan. Kenapa orang senang maksiat? Kenapa orang senang berbuat dosa? Karena syaitan jadikan seperti seolah indah.
padahal dosa. Terakhir, maka ketika mereka melupakan peringatan yang sampai pada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ini hati-hati, ini namanya istidraj. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, kami Allah siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Ada penyakit namanya istidraj. Ada penyakit namanya istidraj. Penyakit istidraj itu tergambar di Quran ayat 44 surah Al-An'am. Ada orang yang memang Allah biarkan mereka tetap bersenang-senang, lalu mereka makin jauh dari Allah. Allah buat biarin senang-senang, makin jauh lagi, makin jauh lagi, makin jauh lagi, sampai satu ketika hatta idza farihu bima utu, begitu mereka merasa bergembira dengan yang Allah berikan sama mereka, akhadnahum baghtah, Allah siksa mereka sekonyong-konyong. Tiba-tiba datang siksaan kepada mereka gara-gara mereka dikasih nikmat makin lalai, dikasih nikmat makin lalai dan makin lalai dan makin lalai. Akhadnahum baghtah, tiba-tiba Allah azab mereka jeder sekonyong-konyong atau tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, lalu mereka tersentak, mereka terdiam, kaget, dan mereka menjadi mublisun, orang yang terdiam, putus asa. Putus asa dia. Itu istidraj. Makanya hati-hati kalau kita hari ini dikasih jabatan, harta, keilmuan, kesalihan, dan perubahan-perubahan positif yang hadir dalam hidup kita. Kok rekeningnya makin sehat, dari hari ke hari alhamdulillah rekeningnya nih nambah banyak angka-angkanya. Selain bersyukur, yaitu yang kedua juga hati-hati. Takut-takut itu apa? Istidraj. Kalau dengan banyaknya angka di rekening, rekening kita makin sehat, kitanya makin taat, bagus. Pangkat jabatan kita makin tinggi, makin takut kepada Allah, bagus. Ilmunya makin banyak, seperti padi, makin berisi makin merunduk. Ilmu banyak semakin merendah, ilmu banyak semakin manfaat, bagus. Insya Allah itu tanda apa yang dimiliki, apa yang dipunyai barokah. Tapi kalau yang dipunyai itu semua membuat jauh dari Allah, namanya istidraj. Semoga kita semua dihindari dari istidraj. Amin ya rabbal alamin. Mobil parkir masjid, motor parkir masjid, handphone posting yang baik. Jangan sampai handphone postingnya yang kurang baik. Begitu hadirin. Ayahanda ibunda yang dirahmati Allah, tidak terasa sudah jam setengah 6.10, 6 lebih 8 malam lebih 10. Terima kasih banyak sudah menemani membersamai ngaji di pagi ini. Bagi hadirin, bila mana ada yang juga berkenan menyapu bersih semua amal salih yang ada di Masjid Muhammad Al-Fatih, baik mensupport programnya, bisa scan QRIS di nomor bank muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih, atau mau ikut andil peluang amal jariah pembangunan gedung penghafal Quran yang ada di baratnya, hadirin juga sangat bisa sekali menghubungi Bank Muamalat 509001966 untuk pembangunan gedung penghafal Quran atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Oh ya jamaah, izin menginformasikan tahun ini kita ada PAUD, KB dan TK, juga alhamdulillah ada SD, juga alhamdulillah ada setara S1 namanya Sekolah Tinggi Dirasah Islamiyah, setara S1. Tapi yang sekolah tinggi ini itu khusus laki-laki. Kalau yang TK PAUD, SD itu laki-laki dan perempuan.
Kalau hadirin ada yang hendak menyekolahkan putra putrinya, nanti bisa mendapatkan informasi di akunnya Masjid MAF, STDI MAF, atau Sekolah Hafiz Quran MAF. Pergi ke bio Instagram kami, tinggal klik akunnya, ada infonya di sana. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, nanti kalau butuh sesuatu yang kiranya hadirin mau, baik mungkin ada air habis galonnya atau apa, atau makanannya atau kopinya atau minuman apa semua cemilan-cemilan butuh, di sini ada mas-mas mbak-mbak yang pakai rompi masjid. Nanti bilang kepada mas-mas mbak-mbak, "Mbak, Mas, ini untuk peserta itikaf tolong ditambahin airnya, tolong ditambahin minuman kopi-kopiannya misalkan atau apa, sampaikan ke beliau nanti biar dipenuhi sesegera mungkin." Kemudian kalau qadarullah wa masya'a fa'al, di hadirin mungkin ada yang membutuhkan laundry, segera disampaikan, tolong dilondrikan ya, biar hadirin di sini fokusnya ngaji, deres, ikut daurah, kajian sama Ustadz Ghazali, kajian sama Ustadz Mufti, kajian sama Ustadz Hazmi, dan pada Ustadz yang lain ada Ustadz Koko, Ustadz yang lain ada Ustadz Rizki, semuanya Ustadz Faisal, tinggal ngaji. Hadirin gak usah mikirin cucian, gak usah nyuci juga di sini jamaah ya, gak usah nyuci, pokoknya tinggal laundry. Ya kalau ada bagian-bagian tertentu yang dicuci sendiri nggak apa-apa, tapi secara umum Masjid MAF berharap semua jamaahnya tuh nyaman, fokusnya ngaji, ibadah, doa, zikir, ngaji, ibadah, doa, zikir, ngaji, ibadah. Terus pokoknya tinggal itu aja jemaah. Hidup seperti di surga pokoknya. Ibadah, ngaji, doa, zikir, sama titip doa. Tolong didoakan. Semoga kita semua ini dipertemukan sama orang baik, amin. Orang tulus, amin. Orang jujur, orang ahli di bidangnya, orang yang kredibel. Plus didoakan juga nih pemuda-pemudanya masjid yang belum nikah biar pada nikah, nggak kelamaan sendiri. Dan anak-anak masjid doa ini pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng, pemudi-pemudi yang solihah, semoga istiqomah. Karena hadirin dibalik semuanya ini ada beliau-beliau, mas-mas, mbak-mbak yang tampan, yang rupawan semuanya, beliau yang berjuang, begadang untuk supaya terfasilitasi dengan sebaik mungkin. Kemarin alhamdulillah sudah dibelikan lagi meja, ada yang baru 30. Itu meja-mejanya boleh dipakai, silakan yang hadirin peserta itikaf boleh tuh pakai mejanya biar nyaman. Mejanya sengaja dipilihkan yang ada bolongnya supaya bisa naruh minuman kopi-kopi di situ. Nek lagi ngantuk tinggal seruput. Wah, tapi nanti pas buka. Pokoknya hadirin nikmati, nyamankan. Quran nggak ada Ustadz, banyak. Apalagi ibu ada nggak yang kurang? Mbak-mbak ada yang kurang? Di atas minuman makanan semua aman? Minuman saset aman? Habis? Pokoknya kalau bisa sebelum habis bis sudah ngontak mbak-mbaknya ya, ayahanda ibunda. Siap? Wah, top is the best. Jangan nunggu udah habis galonnya, habis yang ada botol-botolnya. Memang disengaja dua, yang mau pakai galon bisa, yang nanti mineral botolan ya bisa. Nggak usah nunggu habis, pokoknya tinggal itu kan ditaruh 3 kerat atau mungkin 4 kerat. Nanti kalau tinggal 2 kerat langsung bilang, Mbak ini tinggal 2, tolong diisi refill biar tertaruh lagi 5 atau mungkin 10. Mbak ini airnya udah setengah, tolong ya disiapkan nanti biar nggak usah nunggu. Begitu hadirin. Minuman juga sama. Pokoknya kita semua niat insun, cari ridhonya Allah, cari barokah, dan insya Allah semua dapat barokah.
Bukan cuma yang itikaf di sini, yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, semua pun sama dapat barokahnya. Kita sama-sama niat cari ridhonya Allah. Ustadz, apakah yang dapat Lailatul Qadar hanya yang itikaf? Lailatul Qadar itu tentang semua, baik yang itikaf yang tidak itikaf dapat Lailatul Qadar kalau beliau beramal salih, kalau beliau beramal baik, dapat. Semua kita insya Allah dapat Lailatul Qadar, insya Allah. Sekarang Ramadan keberapa? 24. Tapi kalau bagi yang mulai puasa duluan berarti Ramadan 25. Berarti menurut kita genap, menurut yang duluan ganjil. Daripada repot pilih yang ganjil-ganjil, mending disapu bersih. Sapu aja semuanya, gak usah pilih-pilih. Ntar pilih-pilih ternyata Lailatul Qadarnya semalam, pilih-pilih ternyata Lailatul Qadarnya ntar malam. Karena begitu kan kata ulama, kalau malam Lailatul Qadar, kalau malam ganjil bertepatan malam Jumat, maka potensi besarnya itu Lailatul Qadar. Malam Jumatnya kapan? Kemarin. Itu Jumat terakhir di bulan Ramadan. Jumat terakhir loh jemaah kemarin tuh, Jumat terakhir bulan Ramadan. Terus kita masih punya 25, 27, 29. Tapi wes pokoknya sapu bersih. Kalau kita ngambil ganjilnya aja kayaknya terlalu beresiko. Pokoknya nanti jamaah lepas maghrib saya harus sedekah kemana nih? Langsung begitu, ya Allah saya sedekah kemana? Qris, minta nomor rekening apa gitu. Habis subuh saya sedekah kemana nih? Mikirnya langsung begitu aja deh. Saya harus apa nih? Pokoknya beramal sholih aja, jangan sampai enggak. Amal sholih kita yang orang tua laki-laki ya cari nafkah, itu ya amal sholih. Bismillah. Jamaah pokoknya sehat, jangan sibuk. Pokoknya butuh laundry langsung bilang, Mas, Mbak, tolong dibersamai laundrynya nje, nanti ditemani jamaah. Dikirimkan laundry jamaah, pokoknya terima ngaji, doa, sholat, makan. Wes gitu aja jamaah. Doa, ngaji, sholat, makan. Doa, ngaji, sholat. Apa enggak enak tuh hidup begitu? Enak apa enak? Ngaji, sholat, makan. Begitu doang hidup. Di surga ntar kita ngapain Ustadz? Di surga mah pokoknya nggak ada maksiat, semuanya pokoknya ibadah. Ahli surga begitu, isinya seneng-seneng terus. Nah kita nih lagi jajal jadi ahli surga, ngaji, sholat, makan, tidur, gitu kan. Ya Allah sehat semua ya jamaah. Ya Allah kasih nih hamba-hambamu yang mulia, beliau-beliau semua ya Allah hidup 4 sehat 5 miliar. Kasih kami ruku, sujud, tumak nina, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak turunan sampai hari kiamat, turunan-turunan kami, cicit canggah kami sholih sholihah. Beri hidup kami hidup istiqomah, wafatkan kami di Mekah atau Madinah, meninggalkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sehat pokoknya barokah insyaallah. Teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kami bisa hubungi WhatsApp 0812 1025. Hadirin juga yang mau ikut andil membangun peradaban, bangun peradaban di gedung baru penghafal Al-Quran, karena kita akan mencetak persiapan daripada mereka-mereka para bibit-bibit penghafal Al-Quran yang kelak akan gemilang di masa yang akan datang, jadi imam, jadi muazzin, jadi orang-orang hebat. Insya Allah bisa langsung menghubungi juga nomor WhatsApp tadi ya, 0812 1025 0812
1025. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.